ચીનની અવળચંડાઈ પર વાત કરીએ તો ગલવાન સંઘર્ષ બાદ ચીનના ખતરનાક મનસૂબા સામે આવી રહ્યા છે। એક તરફ વાતચીત કરતું ચીન એલએસી પર સૈન્ય હલચલ વધારી રહ્યું છે। ગલવાન વેલી બાદ હવે લદ્દાખના દેવસાંગની અંદર ચીને મોરચો ખોલવાની તૈયારીઓ કરી લીધી છે। સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી પ્રમાણે અહીં કેમ્પ અને વાહન જોવા મળ્યા છે। પૂર્વ દૌલત બેગ ઓલ્ડીમાં ચીન ફરી કેમ્પ લગાવી રહ્યું છે। જૂન મહિનામાં ચીનના બેઝ પાસે કેમ્પ અને વાહન જોવા મળ્યા છે। આ સાથે જ ગલવાન ઘાટી કે જ્યાં હિંસક ઝડપ બાદ સેનાને હટાવવાની વાત થઈ હતી, ત્યાં પણ ફરી ચીને કેમ્પ લગાવવાની શરૂઆત કરી છે। ચીનની આ હલચલે સંકેત આપી રહી છે કે ચીનની પીપલ્સ લિબરેશન આર્મી દૌલત બેગ ઓલ્ડી અને દેવસાંગ સેક્ટરમાં નવો મોરચો ખોલી રહી છે। જૂન મહિનામાં ચીનના બેઝની પાસે કેમ્પ અને વાહન જોવા મળી રહ્યા છે। આ બેઝ 2016ની પહેલેથી જ બનાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આ મહિનાની સેટેલાઇટ તસવીરોથી ખબર પડી છે કે અહીં નવા ટેન્ટ બનાવવામાં આવ્યા છે। સાથે જ વાહનો માટે ટ્રેક બનાવવામાં આવ્યા છે। જમીન પર ટ્રેકિંગના આધારે પણ તેની પુષ્ટિ થઈ ચૂકી છે। ભારતને મે મહિનાના અંતમાં જ અંદાજ આવી ગયો હતો કે ચીન દેવસાંગમાં ઘેરાબંધી કરી શકે છે, જેથી ભારતે પણ સુરક્ષા વધારી હતી। દેવસાંગ એ જ વિસ્તાર છે જ્યાં ચીનની સેનાએ 2013માં ઘૂસણખોરી કરી હતી। तो गलवान बाद देवसांग पर चीननी नजर छे। અહીં ચીનના ટેન્ટ જોવા મળી રહ્યા છે, ચીનના વાહનો જોવા મળી રહ્યા છે। તો મે મહિનાથી જ ભારતને સંકેતો મળી ગયા હતા। ગલવાન ઘાટીમાં ફરી ચીન સક્રિય થઈ ચૂક્યું છે। આ વિશે વાતચીત કરવા માટે વિયોનના પોલિટિકલ એડિટર कार्तिकेय शर्मा अपनी साथे फोन लाइन थी जुड़ाया है। कार्तिकेय जी, क्या लग रहा है कि चीन क्या चाहता है? अभी देवसांग पे भी उसकी नजर है। देखिए, दो चीजें हैं इसमें कि एक तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां चीन अभी भी है, कुछ इलाके हैं जहां से थोड़ा सा पुश बैक हुआ है। कहने का मतलब है दोनों की सेनाएं 500 मीटर 1 किलोमीटर पीछे गई हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं, देवसांग जिसका आपने इस्तेमाल किया, जहां रीइंफोर्समेंट हुआ है। तो मोटा मोटी बात यह है कि ये इस पूरे प्रक्रिया को कम से कम हफ्ते से 10 दिन लग सकता है। इस पूरी प्रक्रिया को बहाल करने में ज्यादा वक्त इसलिए लगेगा कि भारतीय फौज ने तय किया है कि जो भी चीन उनसे कह रहा है बातचीत में, जो फौज के स्तर पे बात हो रही है, जो राजनयिक स्तर पे बात हो रही है, उसको वो जाके जमीन पे एक बार देखेगा। इसको कहते हैं ग्राउंड चेकिंग करेगा। यानी जैसे चीन ने कहा कि हम 500 मीटर पॉइंट ए से पीछे हट गए, तो भारत तभी मानेगा जब वो पूरे पॉइंट ए की चेकिंग करेगा। गलवान में जो हुआ था वो ये हुआ था कि चीन ने कहा था हम पीछे जा रहे हैं। जब भारतीय फौज देखने गई तो वहां चीनी सैनिक मौजूद थे और फिर वहां लड़ाई हो गई बहुत कस के। तो इसलिए जो हो रहा है वो आप इसे कह सकते हैं कि एक जटिल प्रक्रिया है। और इस बार भारतीय फौज कोई भी चीज को शब्दों पे मानने के लिए तैयार नहीं कि जो आपने कह दिया उस पर विश्वास कर लिया। वो चाहती है कि अगर एक पॉइंट के बारे में बात करें तो उसको जाके खुद चेक करें, बोले कि हाँ ये सॉर्ट आउट हो गया है। देवसांग पे एक बहुत बड़ी जगह है, यहाँ आर्टिलरी भी इस्तेमाल होती है। कहने का मतलब है ओपन फील्ड है, 5000 मीटर का एक प्लेटो है ये देवसांग पे। तो आप ये मान सकते हैं कि 19,000 20,000 फीट की ऊंचाई पे है। वहां चाइनीज रीइंफोर्समेंट है, लेकिन हमारी तरफ नहीं है, अपनी तरफ है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि जो हमारी जो ट्रीटी है 1996 और 2005 वाली, वो ये बहुत साफ कहती है कि इन सब जगह ज्यादा मोबिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि चीन ने जो तिब्बत का इलाका है उसमें कई सारी जगह लाइव फायर डेमोन्स्ट्रेशन और हैवी मोबिलाइजेशन कर रखा है। ये चिंता का विषय जरूर है। जी बिल्कुल कार्तिकेय जी, जो अभी गलवान घाटी की बात करें, जो मैसेज मिल रहे हैं कि वहां पे भी चीन फिर से सक्रिय हो चुका है, क्या चाहता है चीन वहां पे? देखिए, उसमें दो खबरें आ रही हैं। एक खबर ये आ रही है कि अभी टेंट है, और दूसरी खबर ये आ रही है कि टेंट है लेकिन उसमें अभी चीनी सैनिक नहीं है। यानी वो जा चुके हैं लेकिन कुछ सामान अपना छोड़ के गए हैं। तो इसका अभी वेरिफिकेशन करना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक दूसरे की सीमा में आते हैं पर अपना सामान रख के चले आते हैं जिससे कि आप क्लेम करें। मैं खुद अरुणाचल प्रदेश में गया था जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को देखने,
तो वहाँ कई पत्थरों पे चीन लिख देता है इट इज आवर टेरिटरी। हिंदुस्तानी फौज जाती है, उसको दोबारा पेंट करती है, कहती नो ये हिंदुस्तान की टेरिटरी है। तो अभी उसको ग्राउंड वेरीफाई करना है, जो आपने मुझसे सवाल पूछा है कि वो सामान छोड़ के गए हैं या अभी भी उस सामान के साथ हैं। तो इस सैटेलाइट वेरिफिकेशन में 24 घंटे भी लग सकते हैं। जी, हमारी फौज की जो बात करें तो क्या तैयारियां हमारी तरफ से की गई है? भारतीय फौज की तैयारी पूरी है। आप कह सकते हैं कि जो भारतीय फौज है उसके साथ एयरफोर्स उसको भी वहाँ हाई अलर्ट पे रखा गया है। जो दौलत बेग ओल्टी जो हमारा एयरबेस है वो एक्टिवेटेड है। आप ट्रूप मूवमेंट ईस्टर्न लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के सेक्टर में हुई है। आप ये कह सकते हैं जो रिजर्व फोर्सेज हैं वो भी भेजी गई है और आईटीबीपी जो पीस टाइम में बॉर्डर को देखती है उसको अटैच कर लिया गया है। ये तभी होता है प्रोसेस अटैचमेंट का जब आपको लगता है कि तनाव बहुत ज्यादा, यानी अगर पाकिस्तान बॉर्डर पे तनाव हो जाए बहुत करके तो जो बीएसएफ है उनकी टुकड़ियों का अटैचमेंट आर्मी के साथ हो जाता है, यानी बीएसएफ को रिपोर्ट नहीं करेगी हेडक्वार्टर में, सीधे आर्मी को रिपोर्ट करने लगती है। उसी प्रकार से ईस्टर्न लद्दाख में और बाकी तमाम चाइना से जुड़े इलाकों में आईटीबीपी अब आर्मी को रिपोर्ट कर रही है। तो एक संकेत है कि तैयारी पूरी है। जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। તો દેવસાંગમાં ચીને નવા ટેન્ટ બનાવી દીધા છે। આ સાથે સાથે સમાચારો એવા પણ મળી રહ્યા છે કે ગલવાન ઘાટીમાં પણ ચીન ફરી એકવાર સક્રિય થઈ ગયું છે। ભારતીય સેનાની જો વાત કરવામાં આવે તો ભારતીય સેનાએ પણ પૂરેપૂરી તૈયારીઓ કરી લીધી છે। ચીન સાથે યુદ્ધ થયું તો પહાડોમાં થશે, હજારો મીટરની ઊંચાઈ પર થશે અને અહીંયા ભારતને સૌથી મોટો એડવાન્ટેજ એટલે કે ફાયદો થશે કેમ કે એલએસી પર મોટા ભાગની જગ્યાએ ભારતની સેના તૈનાત છે, જેના કારણે ચીને એક સૈનિકનો મુકાબલો કરવા માટે ઓછામાં ઓછા 10 સૈનિકો ઉતારવા પડશે। માઉન્ટેન વોરફેરમાં ચીન કેવી રીતે ફેલ થશે જોઈએ આ રિપોર્ટમાં। भारत उकसाने पर हर हाल में जवाब देने में सक्षम हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। એલએસી પાસેના આકાશમાં ભારતના ફાઇટર જેટની ગૂંચ દુશ્મનને ડરાવવા માટે પૂરતી છે। હેલિકોપ્ટર દ્વારા ચમોલી સરહદ પર નાપાક દુશ્મન પર રાખી રહ્યું છે બાજ નજર। લદ્દાખ પર ચીનની નિયત ખરાબ છે તો આ વિડીયો જરા ધ્યાનથી જુઓ। આ તે જમીન છે, તે જગ્યા છે જ્યાંથી થોડા કિલોમીટર દૂર એલએસી પાસે ચીનના સૈનિકો યુદ્ધનો ઈરાદો કરીને બેઠા છે। લદ્દાખના પહાડોમાં મિલિટરી ઓપરેશન કેવી રીતે થાય છે ત્યાં રિહર્સલ ભારત કરી ચૂક્યું છે। જ્યાં જમીન લદ્દાખની હતી, આકાશ લદ્દાખનું હતું, પરંતુ આ પ્રેક્ટિસ અક્સાઈ ચીનમાં રહેલા ચાઇનીઝ આર્મી સામે મિલિટરી ઓપરેશનની હતી। ઇન્ફેન્ટ્રી, મેકેનાઇઝમ ફોર્સ, આર્મ્સ કોર, પેરાટ્રુપ્સ અને વાયુસેનાના 4 મલ્ટીપાયર્સ ભારતે બતાવ્યું હતું કે બોર્ડર પાર જઈને ઓપરેશન કરી શકાય છે। આ એક્શનનું પરિણામ જોઈ લો। જો એલએસી પર યુદ્ધ થયું અને ભારતે આ સ્ટ્રેટેજી અપનાવી તો ભારતના એક સૈનિકની સામે ચીનને 10 સૈનિકની જરૂર પડશે। લદ્દાખ જેવા હાઈ એલ્ટિટ્યુડ ફ્રન્ટ પર ચીન સામે ભારતની સેના હંમેશા શક્તિશાળી પુરવાર થશે।
આવું કેમ થશે? હવે તે સમજીએ. આ માઉન્ટેન વોરની સિમ્પલ થિયરી છે. જો પહાડ પર કોઈ સૈનિક બેઠો છે તો તેને કાબૂમાં કરવા માટે જમીન પર નીચે હાજર ફોર્સને ઓછામાં ઓછા 10 સૈનિકની જરૂર પડશે. લદ્દાખથી લઈને હિમાચલ પ્રદેશ સુધી, ઉત્તરાખંડ, સિક્કિમ અને અરુણાચલ પ્રદેશ આ વિસ્તાર સાથે જોડાયેલી તિબ્બતની 3488 કિલોમીટર લાંબી એલએસી પર ભારતીય આર્મીની સેના સૌથી વધુ મજબૂત છે. આપણી સેના ઊંચાઈ પર બેઠી છે, જ્યારે ચીનને તિબ્બતના પથારામાંથી ભારતની સરહદમાં આવવું પડે છે. હિમાચલ, ઉત્તરાખંડ અને સિક્કિમમાં એટલા માટે ચીન હંમેશા બેકફૂટ પર રહ્યું છે. ડોકલામમાં ભારતની ઊંચાઈવાળી પોઝિશન જોઈને ચીને પીછેહટ કરવાનો વારો આવ્યો હતો. હવે ભારતીય સેનાની માઉન્ટેન વોરની વિશેષતા પણ સમજો. તેને જાણવા માટે તમારે સેનાની કેટલીક રેસિમેન્ટને સમજવી પડશે. ચીનની સરકારી વેબસાઇટ thepaper.cn માં દાવો કરાયો છે કે પહાડો પર લડવામાં ભારતીય સેના સૌથી મજબૂત છે. આવી શક્તિશાળી સેના અમેરિકા અને રશિયા પાસે પણ નથી. ભારત પાસે પહાડો પર લડવા માટે 2 લાખથી વધારે સૈનિક છે. તે 12 જેટલા ડિવિઝનમાં વહેંચાયેલા છે. તે પહાડો પર લડવા માટે દુનિયાની સૌથી મોટી સેના છે. एयर वॉरफेयर में, लैंड वॉरफेयर में, सी वॉरफेयर में, जहाँ तक साइबर वॉरफेयर है उसमें कुछ हद तक चीन हमको हमारे ऊपर हावी हो सकता है, क्योंकि चीन उसमें हमसे बहुत आगे है. स्पेस में, वेपन सिस्टम में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोनों ही तकरीबन बराबर हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चीज़ हमसे थोड़ा आगे है. लेकिन हमको जो वॉर फाइटिंग का बड़ा तजर्बा है, इन सब का मेल मिलाप करके लड़ाई लड़ी जाती है. अकेले बाय इटसेल्फ वो सिस्टम ऑपरेट नहीं करता. ऐसे में ओवरऑल हम चीन को हर क्षेत्र में पराजित कर सकते हैं, सिवाय साइबर वॉरफेयर के. એટલે ચીન પણ માને છે કે જો પહાડો પર યુદ્ધ થયું તો ચાઇનીઝ આર્મી ભારત સામે ટકી નહીં શકે. અને તેનું કારણ છે ભારતની સેનામાં યુનિટની વહેંચણી, જેના જવાનો પહાડોને પોતાનું ઘરનું આંગણું સમજે છે. જમ્મુ કાશ્મીર લાઇટ ઇન્ફેન્ટ્રી, કુમાઉ રેજિમેન્ટ, ગોરખા રેજિમેન્ટ, સિક્કિમ સ્કાઉટ, લદ્દાખ સ્કાઉટ, અરુણાચલ સ્કાઉટ, ગઢવાલ રાઇફલ્સ, ડોગરા રેજિમેન્ટ, નાગા રેજિમેન્ટ અને અસમ રેજિમેન્ટ, આ તમામ યુનિટ્સમાં એવા જાંબાદ જવાનો જે પહાડો પર યુદ્ધના વિશેષજ્ઞ માનવામાં આવે છે. પહાડો પર બંદૂકથી યુદ્ધ હોય કે પછી ગલવાનમાં હાથથી મુકાબલો, ભારતના જવાનો કદ, કાઠી અને તાકાતની દ્રષ્ટિએ ચીનની સેના પર ભારે પડશે.